पीठ देखावाथी प्रीत छुपी न रहे। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखायो। कवि गंग कह सुन शाह अकबर, कर्म छिपेन भभूत लगायो ही कर्म छिपेन भभूत लगायो ही कर्म छिपेन भभूत लगायो। कर्म छुपा नहीं रहता। एकदम सती नो दंभ पकड़ाई गयो। भवानी भागे, एक पण शब्द बोली शक्या नहीं। असत्य दंभ एनु आयुष्य लांबू नहीं होतुं, भागे छे। लक्ष्मणजीनी सामे जोईने भगवान हसे के लखन तू मने पंचवटीमां पूछतो तो ने माया एटले शुं? आनु नाम माया। देख पण रामजी ने एम थयुं के लाव सती ने मारू ऐश्वर्य बताऊं कि हूँ विश्व व्यापक छूं। जे रस्ता में सती दौड़्या जता हता भरद्वाजजी, एज रस्ता में सामेथी राम लक्ष्मण ने वैदेही त्रणेय चाल्या आवे। आवुं सतीए जोयुं ने भयंकर आश्चर्य थयुं के हूँ शुं जोऊं छुं। राम लक्ष्मण पाछळ, सीताजी ने कोई लई गयुं अने आ त्रणेय मारी सामे क्यांथी आवे? एकदम पाछळ जोयुं तो पाछळ त्रणेय चाल्या आवे। आम जुए तो आम जुए, चारे बाजू राममय सृष्टि देखाई। देवताओं पूजा करता देखाया, बधाने पोतानी जातने पण एमां जोई अने आ चारे बाजू आखुं जगत राममय निहाळ्युं। चक्कर आववा लाग्या। आ हुं शुं जोउं छुं? नयन मूंदी बैठी मगमाही, आंखों बंद करीने रस्ता में बेसी गया। भगवान ने थयुं हवे तो ज्ञान थई गयुं के हूँ कोण छुं, एटले बधुं ऐश्वर्य पाछुं खेंच्युं अने थोड़ा समय पछी आंखों खोली। कछु न दीखता दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कहीं जोयुं नहीं। आव्या शिवजीनी पासे पण मनमा वेदना लईने आव्या के मैं शंकर कर कहान माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कर कहान माना, कहा मैं शिवजी नु कह्युं मान्युं नहीं। निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर। मैं शिवजी नु कह्युं मान्युं नहीं। मारी अज्ञानता में राम ऊपर नाखी। हवे शू जवाब आपीश? भगवान शंकर मने पूछे तो हूँ शू कहीश? वेदना हृदय में प्रगटी है, दाह प्रगट्यो है। आया भगवान शिवजी ने पास। शिवजी हंसता हंसता प्रश्न पूछो। पहला तो कुशलता पूछी, हंसी पूछी कुशला। आप कुशल तो छो ने? सती कई बीमार थोड़ा था छता कुशलता पूछे। आटली वार में कुशलता शू पूछवानी? छता समझीने कुशलता पूछी। कारण के संशय ये बधा करता मोटो रोग छे अने संशयनो रोग लागू पड़े एने पूछવું જોઈએ કે હવે बराबर तबियत। अने बीजो प्रश्न पूछ्यो आपे परीक्षा कई रीते करी ए बधुं मने सत्य बताओ। कहूं सत्य, सत्य पर बळ छे। नहींतर सती कई खोटू बोलवानो होय, जगदंबा ए कई खोटू बोले। पण शंकरजी ने शंका पड़ी कि आज कदाच सती पण खोटू बोलशे एटले के हूँ साचुं कहेजो। नहींतर आपणे कोईनी साथे वात करीए तो कहीए साचुं बोलजे, कारण के आपने खबर होय 99% खोटू बोलवा। भगवान कृष्ण ने गीता में ज्यां एवुं लागे कि हमणां संशय करशे एटले पहेला ज कहे नात्र संशय, आम पहेला अटकावता जाय। एमां आपणे कोईने कहीए साचुं बोलजो, पण सतीने कई थोड़ुं कहेवुं पड़े। पण आज सती ने कहवुं पड्युं साचुं बोलजो। शंकर ने शंका पड़ी अने हकीकत शिव ने शंका साची पड़ी। सती खोटू बोले। कछु न परीक्षा न गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाय। मैं शंकर कर कहान माना, कहान माना, निज अज्ञान
मैं शंकर सती खोटू बोले एक पाप केटला पाप करावे माटे सावधान एक भूल केटली भूल करावे सतीए असत्य बोल्या सती एम कहूं कि मैं कोई परीक्षा नहीं करी आटली मोटी परीक्षा करवा गया छता कहे कोई परीक्षा नहीं करी अने बीजू केटलू असत्य तमारी जेम मैं प्रणाम कर्या तमे दूरथी कर्या हूँ नजीक जईने पगे लाग केटलू तद्दन भगवाने प्रणाम कर्या था पोते तो कई प्रणाम कर्या ज नहोता पण जीवनનું એક असत्य अनेक असत्यને નોતરે આમંત્રણ આપે આપણા જીવનમાં આવું બનતું હોય રામાયણ સાંભળ્યા પછી ચિંતન કરજો એક ભૂલને ઢાંકવા માટે કેટલી ભૂલો હું તમે કરીએ છીએ એક ભૂલ અનેક ભૂલ કરાવશે માટે જ્યાં ભૂલ થઈ જાય એ ભૂલને ખોલી નાખો જીવનને દિવ્ય બનાવવું હોય પણ આપણે ખોલી શકતા નથી અનેક ભૂલ કરાવે છતાંય એક ખોટું કરીએ એટલે પછી એની પાસે બીજું એની પાછળ ત્રીજું એની આજુબાજુ વળી ચોથું આમ પછી પરંપરા શરૂ થઈ જાય આવું બને સમાજ અને અસત્ય કોઈ દિવસ એમાં આપણે જ ગુમાવવાનું અંતે આપણે જ ગુમાવવાનું આવશે બીજી રીતે નહીં તો માનસિક રીતે તું ગુમાવશો તમે માણસ માનસિક શાંત ન રહે બીજી રીતે ગમે તેમ અસત્ય ઊભું કરે અને ગમે તેટલું ખોટું કરે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ પંથમાં કોઈ પણ માર્ગમાં તો માનસિક રીતે શાંત થાય તો શું મેળવ્યું એને માનસિક શાંતિ ન હોય શાંતિથી માણસ જીવી શકતો ન હોય હળવો થઈને ફરી શકતો ન હોય તો શું બધું કામનું માટે જીવનમાં અસત્ય આવે ત્યારે બહુ વિચાર કરવાનો અને અસત્ય આવી જાય ભૂલ થાય તો ખોલી નાખવાની મારી ભૂલ થઈ ગઈ એટલે બીજું તો ખોટું કરવાનું અટકી જાય પણ ખોલતા નથી એટલે બીજું કેટલું પોતાનો સ્વાર્થ આવે ત્યારે આપણને પછી બીજાનું ગમે તે થાય અસત્ય કરતા વાર નથી લાગતી એમાં ગુમાવવાનું અંતે આપણે હું ઘણી વાર કહું પતિ પત્ની ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા પછી પેલી પત્ની ઘડી ઘડી એના પતિને કયા કરે કે મારી એક હોશ પૂરી કરો ને પેલો કહે પણ શું હોશ 20 વર્ષ થયા આપણા લગ્ન આ એક ઈચ્છા છે મારી પૂરી કરો ચાલુ ટ્રેનમાં વાત કરે પણ શું વાત તો કર મને ખૂબ જ ઈચ્છા છે મારી પૂરી હોશ છે શું પણ મારે આ સાંકળ ખેંચવીશ ટ્રેન પેલો કે તું રહેવા દે આ તને વાંચતા આવડે ત્યાં સૂચના લખી ટ્રેનની સાંકળ ખેંચાય તો કેટલો દંડ થાય બોલે ગમે તેટલો દંડ થાય ભરી દેશું પણ મારી હોશ પૂરી અરે પણ તને આવી હોશ આમાં 500 દંડ લખ્યા છે આમાં ખેંચ એટલે ટ્રેન ઊભી રહે ને એનું ચેકિંગ થાય ને પછી કારણ વગર સાંકળ ખેંચ્યું દંડ થાય બોલે હું ખેંચું ને પછી ગાડી ઊભી રહે અને બધા એના અધિકારીઓ આવે ને પૂછશે કોણે ખેંચી ઉપરની સીટ ઉપર એક દાદા સૂતેલા ગામડાના પેલી સ્ત્રી એના પતિને કહ્યું આપણે આને બતાવી દઈશું આવું ખોટું કરવાની મારી હોશ છે પણ બોલે એ સાબિત ન થયું તો અને 500 ભરવાના આવ્યા તો બોલે મારી પાસે મેં ખાનગીમાં સાચવા સાથે છે આપી દઈશ પણ તું 500 હોય તો તું કંઈક તારા માટે ખરીદજે ઘરમાં બોલે નહીં પણ મારી બહુ ઈચ્છા છે સ્ત્રીની જીદ કહ્યું એક કામ કરો આ 500 માંથી 250 હું તમને આપી દઉં રાત્રિનો સમય ટ્રેન ચાલુ છે અને ચેકિંગ કરનાર આવે અને એ પૂછે ને જો આપણે પકડાઈએ તો એને સમજાવીને 250 આપીને સમજાવ જેમ બધા સમજાવટ કરી લેતા હોય છે એમ આપણે કરી લેવું અને 250 ન માને તો પછી તમારે પાછા આપી દેવું પેલો કે પણ તું આ બધું રહેવા દે કહ્યું કે નહીં મારી બહુ ઈચ્છા છે કર પૂરી અને માર્યો આંચકો આણે
બે હાથે ખેંચી સાંકળ અને નિયમ પ્રમાણે ગાડી જેમ ઊભી રહેતી હશે ઊભી રહી અને આવ્યા બધા એના ચેકિંગ કરનારા, શું થયું, શું પડી ગયું, કોણે સાંકળ ખેંચી? આવ્યા તો ચડ્યા ટ્રેન, કોણે ખેંચી? પેલા બેને કહ્યું, દાદાને બતાવે. પેલા અધિકારી દાદા, હે દાદા, આ સાંકળ શું કામ ખેંચી? ટ્રેન ઊભી રહી, ઉઠો. ઊભો ન થયો, સુતા સુતા કીધું ન ખેંચું. કબૂલ થઈ ગયો એ દાદો. પેલા પતિ પત્ની તો ખુશ ખુશ થઈ ગયા કે વાહ, ભગવાને પ્રહલાદની લાજ રાખી, એમ આજ આપણી લાજ. પેલો સ્ત્રીનો પતિ સ્તબ્ધ થઈ ગયો કે કમાલ છે, આ કબૂલ કેમ થઈ ગયા? પેલા અધિકારીએ કહ્યું કે તમે ખેંચી? ન ખેંચું, ટિકિટ લઈને બેઠો. અરે પણ ટિકિટ લીધી એટલે સાંકળ ખેંચવાની? શું કામ ખેંચી? આન મગજ ગયો પેલા દાદાનો. તમે ધ્યાન રાખો, ટ્રેનના અધિકારીઓ જરાક વ્યવસ્થા કરો રાતની ટ્રેનમાં સલામતીની. એક એક પોલીસમેન બેસાડવા ટ્રેનના એક એક ડબ્બામાં. કેમ કે હું સૂતો તો મને ખબર નહીં, મારા ખિસ્સામાંથી આ પતિ પત્ની 500 કાઢીને 250 વેચી ગયા છે. એ ભાભો બધું સાંભળતો તો આ વાતો કરતા હતા. પેલા એની પત્નીની સામે જોઈને કહ્યું, આપ બાપુજીને કર હોશ પૂરી. આપ્યા 500. અને આવતે સ્ટેશને દાદાનું સ્ટેશન આવ્યું એટલે ઉતર્યા. કીધું, દીકરા સુખી રહો બાપા, ભગવાન તારો ચૂડલો અખંડ રાખે અને આવી હોશ કરતી રહેજે. દાદો ગયો. અસત્ય અંતમાં આપણને જ નુકસાન કરી દે. ભગવાન શંકરજીની આગળ સતી અસત્ય બોલ્યા છે. મેં કોઈ પરીક્ષા નથી. ભગવાન શંકરજીને શંકા પડી છે, અંતર્યામી છે અને ખોટું કરે ને એને પછી ખ્યાલ નથી રહેતો હું કોની પાસે ખોટું. નહીતર સતીને આટલો વિવેક નહીં રહ્યો કે મારા પતિ અંતર્યામી છે. હમણાં આંખો બંધ કરીને ધ્યાનમાં જોશે તો બધું ખુલ્લું પડી જશે. શિવજીએ તબ શંકર દેખે ઉધરી ધ્યાન. સતીએ કરેલું બધું ચરિત્ર દેખાયું. ભગવાન શંકરજીને દુઃખ થયું કે મારા પત્ની સીતાનો વેશ લે તો હવે મારાથી એની સાથે ગ્રહસ્થાશ્રમનો સંબંધ કેમ રખાય? સીતા તો મારી માતા છે. હવે સતીની સાથે જો પ્રીત રાખું તો ભક્તિનો માર્ગ તૂટે, અનીતિનું આચરણ ગણાય. મિટે ભક્તિ પથ હોય અનીતિ. મનમાં મનમાં વિચાર કરે છે ભરદ્વાજજી. પતિ પત્ની જઈ રહ્યા, રામનું સ્મરણ કરે છે. શું કરવું? એમાં હૃદયમાં પ્રેરણા ઉઠી છે. અને ભગવાન શંકરજીએ નિર્ણય કરી લીધો અંતરમાં કે સતીનું આ શરીર હોય ત્યાં સુધી સતીએ સીતાનું રૂપ લીધું છે, માટે આ સતી પણ મારા માટે માં બરાબર ગણાશે. એતન સતી ભેટ મોહી નાહી. આ શરીર એનું હશે ત્યાં સુધી સતીની સાથે મારો કોઈ સંબંધ નહીં. ભગવાન શંકરજીએ મનમાં સંકલ્પ કર્યો. આકાશના દેવતાઓએ જય જયકાર કરી આકાશવાણીથી શિવજીને બિરદાવ્યા. ભોલેનાથ ધન્ય હો, તમારા સિવાય આવી પ્રતિજ્ઞા કોણ કરે અને ભક્તિને કોણ મજબૂત બનાવે? બિરદાવવા માંડ્યા. આ વાત સતીએ પણ સાંભળી. મનમાં ભય તો હતો જ, અસત્ય બોલ્યા એટલે. એમાં આકાશવાણીએ શિવજીને ધન્યવાદ આપ્યા. ત્યારે સતીએ શંકર ભગવાનને ડરતા ડરતા પૂછ્યું, મહારાજ આપે શું પ્રતિજ્ઞા કરી? આકાશવાણી કેમ બિરદાવે? શું? ભગવાન શંકરજીને લાગ્યું હું સતીને કહીશ કે મેં તમારો ત્યાગ કર્યો, તમારું આ શરીર હોય ત્યાં સુધી, તો સતી દુઃખી થશે. આમ તો કૃપાલુ છે ને, કરુણાના અવતાર છે. તો ભગવાન શંકરને થયું વર્તનથી બતાવીશ, અત્યારે મારે કંઈ કહેવું નથી. અને રસ્તામાં વાતને પેલી કરી નાખીને વિવિધ પ્રકારનો ઇતિહાસ કહેતા કહેતા ભગવાન વિશ્વનાથ પહોંચે કૈલાસ. સતીના નાથ નહીં, વિશ્વનાથ શબ્દ વાપર્યો, શબ્દ ફેરવી નાખ્યો. આવ્યા કૈલાસ. કૈલાસ ઉપર આવી પોતાના પ્રતિજ્ઞાનું વિચાર કરી મૃગચર્મ બિછા ભગવાન શંકર ધ્યાનમાં બેસી ગયા.
સતી એકલા થઈ ગયા. સતી સમજી ગયા કે મારો ત્યાગ થઈ ગયો. પછી તો બહુ દુઃખ થયું છે. શરીર સુકાવા લાગ્યું. खूब पछतावो थयो छे. भगवान नी स्तुति करे छे. तमे दीन दयाळु कहवडावता हो, आरती हरण वेद जो तमने कहतो होय के तो महाराज आप का तो मारू दुख ओछ तोड़ो, का तो शिव साथे समाधान करावी दो अने का तो शिव विरह में मारू मृत्यु थाय एवुं करो. सती खूब दुखी थाय छे. वर्षो वीतवा लाग्या छे. भगवान शंकर समाधि में लीन छे. प्रभु प्राणना ध्यान में लीन है शिव जी कैलाश के शिखर. प्रभु प्राणनाथम विश्वनाथम. प्रभु प्राणनाथम विश्वनाथम. प्रभु प्राणनाथम विश्वनाथम. प्रभो प्राणनाथम विश्वनाथम. शिवं शंकरं भजे भूतनाथं. शिवं शंकरं शिवं शंकरं भजे भूतनाथं. शिवं शंकरं भजे भूतनाथं. प्रभु प्राणनाथं विश्वनाथं. प्रभु प्राणनाथं विश्वनाथं. गाइए, सब गाइए. प्रभु प्राणनाथं विश्वनाथं. शिवं शंकरं भजे भूतनाथं. शिवं शंकरं भजे भूतनाथं. शिवं शंकरं भजे भूतनाथं. प्रभु प्राणनाथं विश्वनाथं. प्रभो प्राणनाथं विश्वनाथं. प्रभु प्राणनाथं विश्वनाथं. शिवं शंकरं भजे भूतनाथं. 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 प्रभु प्राणनाथं विश्वनाथं. प्रभो प्राणनाथं
विश्वनाथं विभुं विश्वनाथं विभुं विश्वनाथं विभुं विश्वनाथं विभुं विश्वनाथं शिवं शङ्करं भजे भूतनाथं 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 प्रभु प्राणनाथं विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभु प्राणनाथं विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं विश्वनाथं भगवान शिव जी समाधि में सती एकला गोस्वामी जी लखे जे आम 87,000 वर्षो बीती गए बीते सवंत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी आज बीते सवंत सहस 87,000 वर्षो बीत्या भगवान शंकर जी समाधि थी मुक्त थया અને કૈલાસના શિખર ઉપરથી શિવજીના મુખમાંથી આટલા વર્ષોની સમાધિ પછી શબ્દ નીકળ્યો રામ રામ શિવ સુમિરન જાનેવું સતી જગતપતિ જાગે રામ નામ શિવ સુમિરન श्री राम श्री सीताराम कैलास पर थी आवाज उठ्यो सतीए जाणू जगतपति जाग्या कारण के सती ने खबर पड़ी गई मारा पति नहीं रहे એટલે શબ્દ સમજીને વાપર્યો જાને હું સતી જગતપતિ જાગ डरता डरता शरीर बिल्कुल क्षीण થઈ ગયું છે दुर्बल काया છે दौड़ता आया शंकर जी ने वंदन करे छे भगवान शंकर जी सती ने जोईने सन्मुख शंकर आसन दीना सन्मुख शंकर आसन सन्मुख आसन आप्યું जेने बाजूમાં બેસવાનો અધિકાર હતો ये अधिकार खत्म થઈ ગયો जीव જ્યારે જ્યારે शिव સાથે કપટ કરે છે ત્યારે એની સંગમાં બેસવાનો એ અધિકાર ગુમાવી દે છે સન્મુખ આસન પ્રાપ્ત થયું છે આદર આપ્યો એમાં જરાય શંકા નહીં પણ બાબાજી સ્પષ્ટ લખીને આગળ સન્મુખ શંકર આસન દીના સન્મુખ શંકર लगे कहन कछु कथा रसाना लगे कहन कछु कथा रसाना दक्ष प्रदेश भये तेगी काना दक्ष प्रदेश भये तेगी काना दक्ष प्रदेश भये
ते ही काला दक्ष प्रदेश। सती बैठा, સતીની માનસિક સ્થિતિ, શારીરિક સ્થિતિ, એની વેદનાને શિવજી સમજી ગયા। એને એમ થયું કે આમાં તો બીજું તો કઈ થઈ શકે નહીં, મેં તો એમનો ત્યાગ કર્યો, લાવ કઈક રસપ્રદ કથાઓ સંભળાવું જેથી કરીને એનું મન દુઃખ ભૂલે। કથામાં એ શક્તિ છે, કથા દુઃખને ભૂલાવે। શ્રી સીતાજી એટલા બધા દુઃખમાં ડૂબી ગયા અશોકવનમાં। અશોક વૃક્ષના અંકુરોને, આકાશના તારાઓને બળવા માટે માંગવા લાગ્યા અને સીતાજી એટલા બધા દુઃખી થયા ત્યારે હનુમાનજી મહારાજે કથાનો જ પ્રયોગ કર્યો। રામચંદ્ર ગુણ બરને લાગા, રામચંદ્ર ગુણ બરને લાગા, રામચંદ્ર ગુણ બરને લાગા, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। भगवान शिवजी कथा कहवा लगे। कथानी ये शक्ति है, व्यथा ने भूलावे माटे कथा सांभळो। परीक्षित शुकताल पहुंचा गंगा रे किनारे। 7मे दिवसे मौत ख्याल आई गयो, पछी तो निर्णय लई लीधो। बैठा अने सुखदेवजी पधार्या। जीवनी जયારે तीव्रता વધે છે, जिज्ञासा जયારે दृढ़ बनी जाए ત્યારે સંતને બોલાવવો નથી પડતો, એની મેળાએ આવી જાય। નહીતર એને કઈ કથાનું નિમંત્રણ નહોતું આપ્યું, એને ખબર નહોતી કે શું થશે, પણ બેસી જાઓ ગંગાને કિનારે। પછી તો પ્રસિદ્ધ કથા, ભગવાન શુકદેવજીને પૂછ્યું કે 7मे દિવસે મને તક્ષક કરડશે ને મારી આ સ્થિતિ છે, મને જલ્દી કંઈક એવું સાધન બતાવો કે 7 દિવસમાં એવું કયું સરળ સાધન 7 દિવસમાં ધન્ય બનાવી। सुखदेवजी अधिकार जोई लीधो परीक्षित। कहूं परीक्षित, हाँ 7 दिवस तो बहु कहेवाय, आ तो घणा दिवसो छे, पण साचुं कहूं शुं 7मे दिवसे तू अहीं आव्यो होत अने तने तक्षक करडवानो जे समय छे ए समयना पहला 2-5 क्षणे तू अहीं पहुंच्यो होत अने पूछ्યું હોત કે શું કરવું જોઈએ ને હું તારી સામે એક ક્ષણ શ્રી કૃષ્ણ નામ ઉચ્ચારત તો તાકાત નહોતી, તક્ષક તને દંશ દઈ શકે। ભગવાન કથામાં એટલી શક્તિ છે, તક્ષક શું કરી શકે? હવે તો 7 દિવસ છે, આવ તને ભાગવત જ્ઞાન આપ। અને ભાગવતની ધારા વહી जग उपकारक बनी गई। भागवत बड़ी अद्भुत सुखताल। आज तो गंगा दूर रह गई, वैसे निकल गई है। सुखताल नु जे स्थान है उत्तर प्रदेश में। કેટલા ઋષિઓ ભેગા થયેલા એક કથામાં। અદ્ભુત કથા કરી સુખદેવજી। परमहंस दशा है महापुरुष। मैं सांभळ्युं सुखदेवजी कथा पूर्ण करी अने ज्यारे गंगा ने किनारे विश्राम माटे जता रहता था, बधा ज ऋषिओ उभा थई। ए कथामां बाबा पराशर भी श्रवण करे। सुखदेवजी ना दादाजी थाय ना, व्यासजी पितामह आ बधा कथा सांभळे सुखदेवजी। એટલું જ નહીં, પણ સુખદેવજીની મધુર કથા સાંભળીને જ્યારે વિશ્રામ આવે ને સુખદેવજી આમ પસાર થાય ઋષિ વૃંદમાંથી, તો ભગવાન વ્યાસ, મહર્ષિ પરાશર સુખદેવજીની ચરણ ધૂળ લઈને માથા ઉપર મૂકે છે। આવી ઘટના બને છે। અદ્ભુત કથા કહી છે। 7 દિવસ પૂરા થયા। कथानु महत्व तमे
કથા પૂર્ણ થઈ. સુખદેવજી ઉભા થયા છે, વિદાય લેવાની તૈયારી. પરીક્ષિતની આંખમાં અશ્રુ આવી ગયા છે. પરીક્ષિતે સુખદેવજીના ચરણ પકડ્યા છે. મહારાજ, હવે ઉતાવળ ન કરો. કેમ? તક્ષક આવે અને મને દંશ દે, આપની ઉપસ્થિતિમાં મારા પ્રાણ જાય. આટલો સમય और કૃપા કર દે આપ. સુખદેવજીએ કહ્યું, નહીં, મારે જવું જોઈએ. અર્થ સમજો નહીં પરીક્ષિત. બાર બાર આગ્રહ કર્યો છે, મા બાપ આટલી ક્ષણોમાં શું મોડું થાય? અંતિમ મારી ક્ષણ છે. સંતની હાજરીમાં પ્રાણ છૂટી જાય બાપજી, હું ધન્ય બની જાઉં. परीक्षित, तुम नहीं समझोगे, मुझे जाना चाहिए. बोले क्यों? सुखदेव जी एक खुलासो करो. परीक्षित, હું અહીં જ્યાં સુધી ઉભો હોઈશ ને ત્યાં સુધી તક્ષકની તાકાત નથી આ પ્રદેશમાં પગ મૂકે. कसा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की. સંતની દુઆની, સંતના ચરણની, ભાગવત કથાનું એ વાતાવરણ એવું હતું કે તાકાત નથી તક્ષક પ્રવેશ શકે, મારે જવું જોઈએ. કાળક્રમ છે. બડી અદભુત ઘટના બને છે. હા, પછી તો શું તક્ષક મારી શકે જેને ભાગવતનું અમૃત પ્રાપ્ત થયું? મારો કહેવાનો અર્થ, ભગવત કથા દુઃખને ભૂલાવશે. જે જગ્યાએ કથા થતી હોય, જે શાસ્ત્રની કથા ચાલતી હોય, જે બ્રહ્મચર્ચા ચાલતી હોય, ભગવાન તમને સમય આપે તો અવશ્ય સાંભળો. કોઈ પણ જગ્યાએ ગમે ત્યાં કથા ચાલતી, તમને કંઈક મળશે, કંઈક મળશે. કથાની મોટી અસર છે. કથા દુઃખ ભૂલાવે છે. કથા કેટલાયના જીવનોને પરિવર્તિત કરે. કથાના ઘણા અર્થો છે. ઘણા લોકો મને પૂછે, કથા કરીને શું ફાયદો? આટલા માણસો ભેગા થાય, 9 દિવસે પાછા બધા જતા રહે, પાછું બધું હતું એમનું એમ. આમાં આવા આક્ષેપો આવે. એક જણે તો મને પૂછેલું કે તમે એક જગ્યાએ 9 દિવસ સુધી આટલા ખર્ચ કરવો પડે આયોજકોને, આટલા મોટા મંડપો કરવા પડે, 9 દિવસ સુધી ઘણા ઓફિસોમાંથી રજા લઈ લઈને બેસી જાય, છોકરાઓ સ્કૂલ છોડે, ક્યાંક ક્યાંકથી બહાર ગામથી લોકોને રિઝર્વેશન કરાવીને કરાવવાના. આ કેટલી ધમાલ! આમાં રાષ્ટ્રને તમે કેટલું નુકસાન કરો છો એ ખબર છે? આવો આક્ષેપ. મેં કહ્યું કે રાષ્ટ્રની આટલી બધી ચિંતા હોય તો તમારે દિલ્હી જવું જોઈએ. આમાં રાષ્ટ્રને કેટલું નુકસાન? એવું પ્રશ્ન. મેં કહ્યું, હવે આને કેમ સમજાવવું? આને કથા સાંભળી જ નહીં કોઈ પાસે ને સીધો આક્ષેપ જ કરે, શું સમજાવું? મેં કહ્યું, એક વાત કહું, કથાએ બીજું કંઈ ન કર્યું હોય ચાલો છોડો, પણ એક કામ તો કર્યું. શું? એક સાસુ અને એક સસરો આખા ઘરને હેરાન કરતા હોય. એ આખા ગામની સાસુઓ, આખા ગામના સસરાઓ એને 9 દિવસ સુધી એક મંડપમાં અમે 6-6 કલાક સાચવીએ. આ કઈ ઓછું કામ છે? તમે બેને નથી સાચવી શકતા. અહીંયા કોઈ બોલે નહીં, કોઈ ફરિયાદ કરે નહીં, ચૂપચાપ. આ કઈ ઓછું પેલું છે? તમે જોજો, બહુ વૃદ્ધ વડીલો હોય ને જે ઘરને હેરાન પરેશાન કરતા હોય, અમુક જ હોય, કે બધા એવા ન હોય. અને પછી ગામમાં કથા આવે ને તો ઘરના બીજા બહુ રાજી થાય. હવે કથામાં જશે એટલે નિરાંત. એમાં પછી આવી 10 દિવસ કથા મોડી થાય ને તો પાછા નારાજ થાય, ક્યાં મોડું કર્યું, એવું થાય. બહુ રાજી થાય. જાઓ કથામાં, બપોરે પાછા ન આવશો, ટિફિન લેતા જાઓ. ઓફિસમાં મોટો ઓફિસર ન હોય ને કેમ છૂટ મળી જાય? આવી છૂટ મળી જાય ઘરમાં લોકો.
એ તો મેં વિનોદ કર રહા હું. અને થોડુંક સાચું પણ છે કંઈક. અહીંયા એવું ન હોય પણ અમારી બાજુ તો સૌરાષ્ટ્રમાં તો ખાસ. પણ કથા દુઃખ ભૂલાવશે, જરૂર ભૂલાવશે. બાકી પ્રારબ્ધમાં જે હશે તો મારે તમારે બધાએ ભોગવવાનું જ છે. એ તો હિસાબ છે. પણ જેટલું ભૂલાય. પ્રભુએ રાત એટલા માટે બનાવી છે કે આને મજૂરી કરવાની છે, અને કામ કરવાનું છે, અને જે છે બધું ભોગવવાનું છે. પણ રાતમાં થોડોક સમય આરામ તો કરી દે. એમ ભગવત કથા એ જીવનની વ્યસ્તતાનો આરામ છે. આરામ. એક કથા પૂરી થાય પછી 5% ન સુધારો થાય? જરૂર થાય. કેમ ન થાય? જેટલો જોઈએ એટલો. જે રીતે ભીડ દેખાય છે એ પ્રમાણમાં 100% થઈ જાય તો પછી કથા જ કરવાની ન રહે ને. ભલે ઓછા પ્રમાણમાં 5-10% પર કંઈક તો થાય જ છે. હકીકત. આમ નિરાશાવાદી નહીં, જરૂર થાય છે. પણ આમ દેખાવમાં ઓછું આવે. કથા સાંભળ્યા પછી માણસ લાંચ લેતો બંધ થઈ જાય. કથા સાંભળ્યા પછી માણસ ફરજને બરાબર બજાવતો થઈ જાય. કથા સાંભળ્યા પછી આ દેશનો વિદ્યાર્થી યુવાન શાળા કોલેજના કાચ ફોડતો બંધ થઈ જાય. કથા સાંભળ્યા પછી આ દેશનો યુવાન બીજાની બેન દીકરીની છેડતી કરતો બંધ થઈ જાય. હા, આવું 5% બનવા લાગે તો કેટલું કામ થાય આ રાષ્ટ્રમાં, કેટલી ક્રાંતિ થાય. અનીતિ બંધ થાય, આચાર શુદ્ધિ આવે સમાજમાં. આજે આપણે જોઈએ છીએ રાષ્ટ્રની કોઈનો દોષ કાઢવાની જરૂર નથી. આપણે આપણા જીવનને જોઈને આ વેદના છે. આજે સમાજની પરિસ્થિતિ તમે જુઓ, જ્યાં જોઈએ ત્યાં. હું તો સતત કયા કરું છું, સતત, જેથી કરીને કંઈક ફેર પડે. મજૂરીના પૈસામાં માંડ માંડ ઘરનું પૂરું કરતો હોય ગામડાનો ખેડૂત, પહેરવા કપડાં ન હોય, બસ ભાડું માંડ માંડ લઈ અને પોતાના ખેતરનું કે મકાનનું કંઈ સરકારી કામ હોય અને એ કામ કરાવવા માટે સરકારી ઓફિસમાં આવે, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, કોઈ પણ ક્ષેત્રની ઓફિસમાં આવે. અને એવા ગરીબ માણસની પાસે જ્યારે એમ કહેવામાં આવે કે આટલા રૂપિયા આપો પછી આગળ જાય, ત્યારે મને એમ લાગે છે કે આપણા ભણતરમાં ધૂળ પડી છે. એ ભણતર છે, કોઈ શિક્ષણ છે. અને આ ઋષિના દેશમાં જેને બાળકોને દિવાળીમાં આપતા ફટાકડાના પૈસા નથી, જે માણસ બધાના દ્વારે રોશની હોય અને જેને ઘરે કોડિયામાં પૂરવા દિવેલ ન હોય, એવા માણસનું જ્યારે શોષણ થતું હોય સમાજ, ત્યારે શું પ્રગતિ કરી મેં તમે सोचिए. इस राष्ट्र में आज दुनिया देशों गाड़ो दे के ऊंचा विचारो आपनारो आ देश आज आचार में आटलो नीचे जतो रहे, आटलो नीचे जतो रहे. माटे मारी विनंती है कि कथा सांभ जीवन जे थयुं होय, जेना जीवन में आवुं कई न आवे एने तो मारा प्रणाम है, मारा वंदन है. पण जीवन में भूलो थई होय तो सुधारजो. मने मारा क्षेत्र में जे मळे विदेशनी भूमिना वखाण करवा माटे नथी कहेतो. भारतनी भूमि ए आपणी मां छे. आ माटीमां आपणे जन्म्या छीए. पण त्यां एक वस्तु तो चोक्कस के जीवन जरूरियातनी चीज वस्तु जेनी साथे माणसना आरोग्यनो अने जीवन मृत्युनो सवाल छे, एवी खाधा खोराकीनी कोई पण चीज वस्तु में भेळसेळ नहीं जोई शकाती. मारो विदेशनो अनुभव है. अने ऋषिना राष्ट्रमा, गीता ने रामायणना राष्ट्रमा, गंगा ने गायत्रीना राष्ट्रमा मारो ने तमारो स्वार्थ आवे त्यारे दुकान पर बैठेला माणसोने
એ ખાધા ખોરાકની વસ્તુમાં ભેળસેળ કરતા શરમ આવતી નથી. અને પાછા સત્સંગમાં બધા આપણે હોઈએ, પાછા બધા તમે વિચારો, દવામાં ભેળસેળ, અન્નમાં ભેળસેળ. ગુજરાતમાં તો સારું છે, ઉત્તર ભારતની દશા. રોજ કોઈ બહેન બેટી ની લાજ લૂંટાય, રોજ કોઈ ને કોઈ મર્ડર, લૂંટ, આ તે. ઋષિના રાષ્ટ્રમાં, વેદના રાષ્ટ્રમાં એ વખતે યુવાન ભાઈ બહેનોને મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે, ઉઠો. એક એક વ્યક્તિ જીવન શુદ્ધિનો શપથ લે, જેથી કરીને 25 વર્ષનું આ રાષ્ટ્ર દુનિયાને વંદન કરવું પડે. આ રાષ્ટ્રને આ ઋષિની ભૂમિ છે. બીજું તો શું કહું? ભણેલા માણસો શિક્ષણનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે, પદ ઉપર બેઠેલા માણસો પદવીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે, સત્તા ઉપર બેઠેલા માણસો સત્તાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે, ધર્મની ગાદી ઉપર બેઠેલા માણસો એ ધર્મની વ્યાખ્યાઓને જીવનમાં આચરીને માનવ સમુદાયને બદલવાની ક્રાંતિ કરે. પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં વેપારી વેપારીની પેઢી ઉપર બેસીને ક્રાંતિ કરે, વિદ્યાર્થી શાળામાં, આમ એક એક ક્ષેત્રમાં જો આવી રીતનો એક શુભ સંકલ્પ ઉઠે तो एक क्रांति घट सकती है इस राष्ट्र में. आ स्थिति कोई दीनहीन ने प्रेम करजो, कोई पड़ेला ने बैठा करजो, कोई पतित ने उठावजो. અને કદાચ એ ન થઈ શકે, માની લો હવે તો દિવાળી ગઈ, પણ દિવાળી પહેલાની કથામાં હું 2 કથામાંથી કયા કરતો હતો કે દિવાળી આવે ત્યારે તમારા બાળકો જેટલા ફટાકડા ફોડતા હોય દર દિવાળીએ, એમાંથી 100 રૂપિયાના 50 રૂપિયાના ઓછા કરજો, અને 50 રૂપિયાના લઈને તમારી આજુબાજુમાં કોઈ ગરીબ બેઠા હોય, કોઈને ખબર ન પડે એમ પહોંચાડજો. તમારા બાળકોના કપડા, જેની પાસે સગવડ છે ને તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ના, એક જોડ ઓછા બનાવડાવજો, પણ કોઈ નગ્ન બાળકો ફરતા હોય એને ખબર ન પડે એમ પહેરાવી દેજો. અમારી ને તમારી ફરજ છે. હું તમારી સાથે પ્રથમ જોડાઉં છું અને જવાબદારી સાથે બોલું છું. પોતાના ખોરાકમાં થોડાક રસાસ્વાદ ઓછા કરીને, હું તમે ગમે તેટલું પહેલું કરીએ, ગમે તેટલા મોટા મોટા પ્રતિષ્ઠા માટે પહેલું કરીએ, ગમે તેટલો સત્સંગ સાંભળીએ, મંદિરોમાં જવું જોઈએ, સત્સંગ કરવો જોઈએ, પણ પાડોશમાં રહેલી કોઈ વિધવા સ્ત્રી, એને અન્ન ન મળ્યું હોય ને ભૂખી સૂઈ જતી હોય, અને એને જો આપણે રોટી ન પહોંચાડી શકતા હોઈએ તો મંદિરોમાં દેવના દર્શન ન થાય, ખાલી મૂર્તિના દર્શન થાય. જે જયપુરની બજારમાં હતી અહીંયા મુકાને, એમાં ઈશ્વર ન દેખાય. તો આવું કઈક વ્યક્તિએ કરવું જોઈએ. બસ બહુ દૂર હવે દ્રષ્ટિ ન રાખો કે ફલાણા કરશે ને આ કરશે, નહીં. કરી શકે તો બધાને વંદન, આપણે શરૂ કરીએ આપણી રીતે. અને કદાચ કઈ ન થઈ શકે તો એટલું તો ચોક્કસ કરવા કે કોઈને ઠોકર ન મારીએ, કોઈને ધક્કો ન મારીએ. કારણ કે કોઈને ઠોકર મારવી, કોઈને ધક્કો મારવો, કોઈને પછાડવા, કોઈને તરછોડવા એ ભયંકર પાપ છે. तोड़ना किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गंभीरता से सुनिए। तोड़ना टूटे हुए
दिल को बुरा होता है। कोई ना हृदय भांगी गया हो, कोई दीनहीन बनी गया हो, एना अंतर ने दुभावू एना जेवू जगत में कोई बुरू नहीं। हमारे गोस्वामी जी भी साथ देते हैं। तुलसी हाय गरीब की कब हुन खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए।